symmetric, what is transitive, correct? I hope these three things are very clear to you. Clear ಉಂಟಿಲ್ಲ? Clear ಉಂಟಲ್ಲ? Clear ಇದ್ರೂ ಕೂಡ clear ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay? Done. Okay. Next we will see three more examples on equivalence relation. First once we will have a look on reflexive. Reflexive relation ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reflexive, if a comma a belongs to R for all a belongs to a, correct? ಅದಲ್ಲ, if a comma a belongs to R for all a belongs to a, reflexive. ಇದು reflexive ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ? if a comma a belongs to R for all a belongs to a, correct? ಇದು ಹೇಳೋ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಡುತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ a, b belongs to R ಇದ್ರೆ b, a belongs to R ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ಆಲ್ a, b belongs to a. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಿದ್ರೆ ಅದಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕಡೆಗೆ ಮೂರನೇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ a, b belongs to R ಇದ್ದು and b, c belongs to R ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ a, c belongs to R ಇದ್ರೆ we can say it is a transitive for all a, b, c what? a, b, c belongs to a. Okay? Can we have a look on the first example? ಸರಿ, ಅವೇನು ಕೊಟ್ಟನೆ L ಅನ್ನೋದು ಏನು? L ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಏನಪ್ಪ? Set of all lines in a plane. Set of all lines. Set of all lines. Variety of lines in a plane. Set A given, right? Relation given. Relation ಏನು ಕೊಟ್ಟನೆ? Relation R is L1, L2. L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. Okay? Can we have reflexive? Can we check reflexive? Reflexive relation. Reflexive relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reflexive relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು reflexive relation ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ a, a belongs to R ಇರಬೇಕಾಯ್ತಾ? ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟನೆ? L1 is perpendicular to L2. ನಾನು ಏನಾದರೂ L1, L2 belongs to R ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ, L1, L2 belongs to R ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೀತ್ರಿ? L1, L2 belongs to R ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೀತ್ರಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ L1 ಏನಾದರೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L2 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, L1 ಏನಾದರೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L2 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we can write L1, L2 belongs to R. ಓಕೆ? ಈಗ ನಾನು L1, L2 belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? L1 is perpendicular to L2. ಓಕೆ? ಸರಿ, ನಾನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ L1, L1 belongs to R ಆಗಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಲ್ಲ? L1, L2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L1 is perpendicular to L1 ಆಗುತ್ತೆ. L1 is perpendicular to L2. Okay? Is it okay guys? L1 is perpendicular to L1 ಆಗತ್ತೇನಾ? L1 is perpendicular to this line is perpendicular to this line, correct? ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲಿಲ್ಲ. This line is perpendicular to this line, no, because you can say collinear, parallel ಅನ್ಬೋದು, slopes are same ಅನ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? Here L1, L1 is not belongs to R. You have to give the reason because a line is not perpendicular to itself. You can say it is a parallel. First one is clear. 3 marks ಬರುತ್ತೆ, 3 marks ಇದೆ. Next second symmetric. Symmetric ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವೇಳೆ suppose a, b belongs to R ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈಗ ಇದು ಅದಂದ್ರೆ you need to consider something, right? Here consider L1, L2 belongs to R. ಕರೆಕ್ಟಾ? L1, L2 belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? L1 is perpendicular to L2. Do you agree? ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಈ ವೈಟ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ, if this white color chalk piece is perpendicular to this green color chalk piece, is it not this green color chalk piece is perpendicular to this white color chalk piece? L1 is perpendicular to L2 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು L1, L2 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. L1 is perpendicular to L2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ L2 is perpendicular to L1 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? L2 is perpendicular to L1 ಅಂತ ಬರೆಯುವುದಾದ್ರೆ is it possible to write L2, L1 belongs to R ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, L1, L2 belongs to R ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು, L2, L1 belongs to R ಅಂತ ಬಂದೇಲೋ. A, B belongs to R ಇದ್ರೆ B, A belongs to ಕೂಡ R ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು, R is symmetric. Is it okay? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೋಗೋಣ, ಇದನ್ನ ತೆಗಿಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಮನಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಿಡಿ, ವೈ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಕೇಳಿದ ಬಾಹುಬಲಿ. ನೋ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A, B belongs to R ಆದ್ರೆ, ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿ ಕೇಳಿ, A, B belongs to R ಆದ್ರೆ, you understand my language here, if A, B belongs to R, B, C belongs to R, ಇದು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you need to check A, C whether it is belongs to R or not. Understanding point? Yes. ಈಗ ಅದೆರಡು ಇದ್ರೆ ಅದೆರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. Here consider ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, L1, L2 belongs to R ಅಂತ ತಗೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾ? L1 is perpendicular to L1, L2 belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಏನು, L1 is perpendicular to L2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ. L1, L2 belongs to R ಅಲ್ಲ, L1, L2 belongs to R. A, B belongs to R, B, C belongs to R. A, B ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ B ದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. L1, L2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ L2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದ belongs to R. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, L2 is perpendicular to L3 ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, L1, L3 belongs to R ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು L1 ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. L2 is perpendicular to L3. L1 is perpendicular to L2. L2 is perpendicular to L3. Is it L1 and L3 are perpendicular? No. Never possible it is. Is it? They are parallel. Correct? So here L1 is, like you can show the diagram. L1 is not perpendicular to L3. Correct? L1 is parallel to L3. You can write. So this implies L1, L3 is not belongs to R. Correct? This implies R is what? R is very good man. R is not transitive. Correct? So R is not reflexive. R is not reflexive in this case. R is symmetric, but it is not transitive. Therefore, the given relation is not an equivalence relation. Okay? Done. Very nice. Screenshot. Have taken screenshot. Okay? Mind the screenshot. Taila. Shorten the relation R in the set. Set given, I take it as A. 1, 2, 3. R relation given 1, 1,
2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3. Show that the relation R in the set given by is reflexive but neither symmetric nor transitive. Given question ಹಾಗೊಂದು reflexive ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ, symmetric ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ, transitive ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ. Show that it is reflexive but it is not symmetric, it is not transitive, that you have to show. Okay, that's reflexive ಅವಾಗ ಸೆಟ್ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾರಿ ಮಜಾ ಇದೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಗೈಸ್. ಕಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಗಡಿ ಕೋಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. A = 1, 2, 3 A = 1, 2, 3 ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಡೇಕಾ, ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೇಕಾ. ಸೆಟ್ ನೋಡಿ 1, 1 ಇರಬೇಕು, ಕಡೆ ಕಂಬ ರಿಲೇಷನ್ 2, 2 ಇರಬೇಕು, 3, 3 ಇರಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಮ್ಮ 1, 1 ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲ, 2, 2 ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲ, 3, 3 ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದಲ್ಲಿರುವುದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸರಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರಿಲ್ಲ. Here 1, 1 belong 1, 1, 2, 2, 3, 3 it is belongs to R. Therefore R is reflexive. Okay, R is reflexive. Reflexive ಗೊತ್ತಾದ ಖುಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಸರಿನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಲಿತ ಪೂರ ಕಲಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೊಂಬರಾಟ. ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A, B ಇದ್ರೆ A, B ಇದ್ರೆ B, A ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಣಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡು. 1, 1 ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ 1, 1 ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. 2, 2 ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. 3, 3 ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. 1, 2 ಉಂಟು ತಮ್ಮ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತಿಪ್ಪದಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 1, 2 ಉಂಟು ಬಟ್ 2, 1 ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ 2, 3 ಉಂಟು, 3, 2 ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಉಂಟಾ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. Here 1, 2 belongs to R but 2, 1 is not there in R. ಇದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Is it okay? Therefore R is not symmetric. ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. Symmetric. Okay, this is mathematics. Previous class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, mathematics itself is a language. Anybody can understand. R is not symmetric. Transitive ಹೋಗೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಾರಿ ಮಜಾ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ A, B ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ A, B ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. A, B ಇರಬೇಕು, B, C ಇರಬೇಕು. A, C ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ A, B ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ A, B ಅಂತ ತಗೋ. A, B ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು A, B ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು B ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಉಂಟಾಯ್ತಾ? Here 1, 1 belongs to R and 1, 2 belongs to R but 1, 2 belongs to R. It is not transitive. Okay, transitive ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡುವ. 2, 2 ಎಲ್ಲಿದೆ? 2, 2 it is not transitive. ಶೋ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. 1, 1, 2 A, B, B, C. A, C ಅಂದ್ರೆ 1, 2 ಆಗಬೇಕು. 1, 2 ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಬೇಕಾ? ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್?
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. 2, 2 ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಉಂಟಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮುಂದೇನು 2, 2 ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 2, 3 ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ a, b 2, 3 ಉಂಟಾ? 2, 3 ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ, 3, 3 2, 3 ಉಂಟಲ್ಲ? ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೀಗ? ಓಕೆ, 1, 2 ಉಂಟಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕಿಲ್ಲ. 1, 2 ಉಂಟಾ? 2 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 2, 3 ಬಟ್ 1, 3 ಉಂಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ. therefore it is not transitive. ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂತಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ 1, 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿ. ಈಗ 1, 2 ಉಂಟು, 1, 2 ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ 2, 3 ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು. ಬಟ್ 1, 3 ಉಂಟಾ? 1, 3 ಉಂಟಾ? ಉಂಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ. therefore R is not transitive relation. Is it okay? Very good. Can we go for the next question? Okay, very good. Set of integers. A is the set of integers. Set of integers. R ಎನ್ನುವ ರಿಲೇಷನ್ a, b. ಓಕೆ, 2 divides a minus b is an equivalence relation. is an equivalence relation ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೌದು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೌದು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೌದು. ಶೋ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a, a ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ a, a ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? a, b ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 2 divides a minus b. 2 divides a minus b. ಓಕೆ, 2 divides a minus b ಅಂದ್ರೆ a minus b ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 divides 2 a minus b ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, a, b belongs to r ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ a minus b divided by 2. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ಓಕೆ, ನಾನೀಗ a, a belongs to r ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. a, a belongs to r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಾಗ a, a belongs to r ಅಂದ್ರೆ 2 divides a minus a. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 2 divides a minus a ಆದರೆ 2 divides 0 ಆಗಿಲ್ಲ. which is true. therefore whatever we have taken is true. a, a belongs to r. any two number you take, it is true, right? so this implies r is reflexive. okay, r is reflexive. symmetric ಹೋಗೋಣ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ತಕೊಂಡು b, a ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ತಕೊಂಡು b, a ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ. a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಆಯ್ತಾ? a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 divides a minus b. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Is it okay? If I say 2 divides 6 minus 4. Okay? Is it not possible to write 2 divides 4 minus 6? Can we write? In a similar fashion, if 2 divides a minus b can we write 2 divides b minus a? In the chanda untadu. 2 divides a minus b ಆದರೆ 2 divides a minus b ಆದರೆ
ನಾನು a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2 divides b minus a ಆದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ b, a ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ therefore r is what? R is what? Symmetric biryani. Okay, dum biryani. Okay. Dum biryani, for it is only non-vegetarian. For vegetarian it is gobi. Okay. Transitive ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಇರಬೇಕು. b, c ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ there is no question, it is a transitive. a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಇರಬೇಕು, b, c ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಇರಬೇಕು, a, c ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. a, b ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? 2 divides a minus b. ಓಕೆ, ಬರೀಬಹುದಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. b, c ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 divides b minus c. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ 2 divides 4 minus 6 or something. very good 2 divides 6 minus 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 divides ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ this number should be even number. Do you agree? Negative or positive, but it is even number. It is an even number. Do you agree? Very good. Andre this is an even number, this is an even number. Correct? For example, if I take 2 is an even number. Again one more, 4 is an even number. Adding to even number, you will get even number only. Correct? Very good. So now we can prove ಮಾಡಬೇಕು. a, c belongs to r ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. a, c belongs to r ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 divides a minus c ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇದು 2 divides a minus c ಆಗುತ್ತೆ? a minus c ಅನ್ನೋದು ಈವನ್ ಆಗಬೇಡ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ? ಸರಿ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ? a minus c ಅನ್ನೋದು ಈವನ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಿಯರ್ a minus c ಅಲ್ಲ, ನಾನು by adding these two terms, ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ a minus c ನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಈವನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈವನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. a minus c ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. a minus c ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ 2 divides a minus c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? 2 divides a minus c ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. a, c ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಹೌದು, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೌದು, ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೌದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ as well as it is symmetric as well as it is transitive, therefore it is an equivalence relation. Is it okay? Done. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. Okay, so next example, last two example, next example exercise ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರದು. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ exercise ಇಂದ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Relation R in the set Z of all integers defined by set of all integers ಆಯ್ತಾ? For the first question solution, R is given x, y such that x minus y is an integer. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x, x belongs to r ಅಂತ ಇದು x, y belongs to r ಅಂತ ಬರ್ದಾನಂದ್ರೆ ಏನು? x, y ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? x minus y is an integer ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಟೇನಾ? x, y belongs to r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x minus y is an integer. ನಾನು ಈ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಬೇಕು? x minus x is an integer. 0 is an integer. It is true. This implies x, x belongs to r. Ansali nodi. Is it okay? Correct alla? Symmetric bani. Symmetric. ಒಂದು ವೇಳೆ x, y belongs to r ಆದ್ರೆ y, x belongs to r ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅದಲ್ಲ? x, y belongs to r ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? x, y belongs to r ಆದ್ರೆ x
6 minus 4 is integer, 4 minus 6 is also integer. Correct? Very good. X minus y is an integer ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು x, y belongs to R ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. Y minus x is also an integer ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು y, x belongs to R ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಿಲ್ಲ. It is symmetric. Very good. Transitive ಬನ್ನಿ. Transitive ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ if x, y belongs to R ಆಗಿ y, z belongs to R ಆಗಿ x, z belongs to R ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. x, y belongs to R ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡರೆ? ಪಟ್ಟಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ. x, y belongs to R ಅಂದ್ರೆ x minus y is an integer. y, x belongs y, z belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? y minus z is integer. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನೀಗ x, z belongs to R ಅಂದ್ರೆ x, z belongs to R ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ x minus z is integer ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೆ? x minus z ತಗೊಳ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೆ, x minus y plus y minus z, integer plus integer. Correct? Which is clearly integer. So this implies x, z belongs to R ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಪಂಟರ್ ಐಡಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಿಲ್ಲ? ಪಂಟರ್ ಐಡಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಗೆಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. That means it is transitive, it is symmetric as well as it is reflexive. Therefore first relation is what? Equivalence relation. Okay. Second example ige second example ige ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, just I am giving you idea. Okay, R is equal to x, y, sorry illala, R is equal to x, y, x and y work at the same place. ಇದಷ್ಟು ತೆಗೆದೀಗ R is equal to x, y, x and y work at the same place. A set of human beings in a town. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾ? R is equal to x, y, x and y work at same place. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು x, x belongs to R ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? x and x work at same place ಆಗಿಲ್ಲ? ಅದಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬದ್ರಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕರೀತಿರಲ್ಲ, ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಚಾರ, ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ x and x work at the same place. It is so obvious. Correct? So that means it is what? Reflexive. Okay. ಈಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬನ್ನಿ. x, y belongs to R ಅಂದ್ರೆ x and y work at same place ಅಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಾಗಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದೇ ಸಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? x and y work at the same place ಅಂದ್ರೆ y and x work at the same place. x and y work at the same place ಅಂದ್ರೆ y and x work at the same place ಆಗಿಲ್ಲ? y and x work at the same place ಆದರೆ y, x belongs to R ಆಯ್ತಲ್ಲ? Therefore it is symmetric. Okay. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ x, y belongs to R ಆದರೆ y, z belongs to R ಆದರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು? x, z belongs to R ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ? You write, just I am writing some random way so that you have to write. ತಪ್ಪೋಗ್ಲಿ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ತಪ್ಪೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ತಪ್ಪೋಗ್ಲಿ ಕೇಳಿ. x, y belongs to R ಅಂದ್ರೆ x and y work at the same place.
x and y work at same place. x and y work at same place ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ y and z work at same place ಆಗಿಲ್ಲ. x and y work at the same place, y and z work at the same place ಅಂದ್ರೆ obviously x and z should work at the same place ಆಗಿಲ್ಲ. English doctor handwriting it is that have to English is not a matter at all. Okay guys, understanding x and z work at the same place, x and z work at the same place ಆದರೆ is it possible to write x comma z belongs to r? x comma z belongs to r ಆದರೆ can we say that it is transitive, therefore it is an equivalence relation. Okay, are you getting guys, understanding? Very nice. So go through how many examples we have solved today. Go through examples again and again. You watch the video. Still if you don't understand, write in a comment. You ask me the doubt and I clarify your doubt. Okay. Thank you so much. Stay safe. Stay happy. Okay. Thank you.